दर्शक बंधु नमस्कार। दर्शक बंधु आपण मान सहित संपर्क अति निबिड़ बोधे से आपण मैंने पहुँचती आम आपण को साक्षात करने धाई आस बंधुगण कथार अच्छी शत्रु पाखरे सुख कह आउ मित्र पाखरे दुख कह जेहेतु आपण मैंने आमर मित्र तेणु आपण पाखरे दुईपद कहवाई चाहूँगी आज्ञा गोटे नाटक रचना करने नाटकार को 2-3 मास राति राति उजागर रहा पड़े निर्देशक कलाकार मानक एकत्रित करी 2-3 मास रिहर्सल चले बहु कष्ट हुए। आज सी आसला काली सी आसलानी किए छाड़ी पड़ेगला यही व्यस्तता भितर नाटकटी प्रस्तुति करा जाए आ मंचन कला बेलू जी डाकी मंचन करने बा सरकार को तरफ किसी मिल तार डबल खर्च करा पड़े आज्ञा एत सब कष्ट सत्वे आम कहीं नाटक करछे केवल आपण मानठू किसी करताली आउ किसी समालोचना आपण जानिछंती से करताली और समालोचना आउ गोटे नाटक रचना करने आमको प्रेरणा दिए आउ गोटे नाटक रचना कला बेले जो आनंद मिले ना सी आनंद आज्ञा कौन सी ना केवल नाटक अच्छी कविता लिखिदे पड़े गले किंतु नाटक जो प्रस्तुति जो आनंद रही से गाड़ी रे झगड़ा रे जो आनंद रही से आनंद क्या कौन सी मिले यही क्रम आमे आज आपण मान आगे प्रस्तुत करूँ नाटक अस्मिता। अस्मिता शब्दटी आज सारा ओडिशा रे अनेक दिन है नागरा बाजुची गुंजरित हो सब कोण अनुकरण हेले तार अर्थटी प्राय समस्त पाखे पहुँची पारनी से उद्देश्य नहीं नाटक आरंभ कर अस्मिता अस्मि अस्ति अस्य इति भाव अस्मिता अर्थात अहंकार खाली अहंकार नुह समय क्रमे ताकू आम नहींचे स्वाभिमान भाव में अहंकार मानविकतार परिपंथी आउ स्वाभिमान मानविकतार परिचय आम स्वाभिमान को नहीं नाटक रचना करछु आज्ञा आपण मान आगे प्रस्तुत करूँ अस्मितार अर्थ मझे मझे कहबू एथिरे अभिनय करछंती विजय कुमार पात्र सुरेंद्र पाढ़ी विवेकानंद दास प्रलय शतपथी सुदेष्टा राणी राउत पुष्पलता बिशोई सस्मिता बेग आउ अनुश्रुति नायक आमको संगीतर सजाई शक्ति प्रसाद मिश्र आलोक सज्जा आमर मोर स्टूडेंट राकेश शतपथी आउ मंच सज्जा करछंती प्रकाश कुमार प्रसन्न कुमार स्वाई आउ रूपसज्जा करछंती प्रसन्न कुमार शतपथी आ मु ए नाटकर निर्देशक आउ अभिनेता ना अभिनेता नुह निर्देशक और रचयिता मु अभिनय करनी आज्ञा मु आपण सहित नाटक को जोड़ापी किसी टे मझे मझे आसबि आपण मान को डिस्टर्ब करी हेले आज्ञा मन रखु मो भली देखा आउ जन लोक नाटक अभिनय कर माँ बोधे ठाकुर घरे संज दीप देकी शंख बजेले आउ एपटे बापा खटी को जावाई व्यस्त हेले आपण मैंने नाटक देखा व्यस्त हेले मु कहीं आज्ञा मझे अंतराय सृष्टि करी कहले आज्ञा देखते आज्ञा ना ताली फाड़ी बजाते टिके 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 रुहत आज्ञा आउ दीपद कथा पड़ेबी आप व्यस्त हूँ ये कथा कण कि हाँ ए आज्ञा गोटे अनुरोध काली मुझे नाटक देखुली
मना करागला सुइच अफ करूँ सुइच अफ करूँ मुझे सुइच अफ करने कहबी फ्लाइट मोटे रखी दिखाँ आज्ञा भारी इष्ट हो प्लीज आप नाटक कर देखा फ्लाइट मोटे रखी दिखाँ प्लीज रही आज्ञा मुझे जाऊँगी नाटक पुणी आरंभ कर नमस्कार। तमें कौन जान मासर 30 तारीख बेलू मो पाखे गोटे टंका न थी माल बुझा दरकार नहीं मोर आज निहाती 300 दरकार कौन कौन तू तो जाचु मुझे पिओन थी से किरानी ठार ऑफिसर जाए शिक्षक ठार मास्टर हेडमास्टर जाए मुझे समस्त देखते नमस्कार करती आ समस्त देखते आगे नमस्कार आगे नमस्कार आगे नमस्कार आगे नमस्कार आगे नमस्कार कहते आबे मो रिटायर होला परे से नमस्कार करू से मते नमस्कार कर हाँ तुमको मास्टर को ऑफिसर जाए समस्त नमस्कार करछंती हेले काई आबे पशु जाबे पशु बाबू परशुराम पैसा क्या नकरे का तमे कोन कहू छ किछ बुझी पारनी बुझी पारनु ना रिटायर होला परे मो रिटायर एम्प्लॉय एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी मो समाज को प्रतिदिन चार जलिका कहूछु बोली समान मते नमस्कार करछु ओहो ए नमस्कार टे पाइबा पई एते टका नै से धोबा चुली रे घियो डाल माळो देखो तमे मास को 15000 टका पेंशन पाउछु सेतु 8000 टका हमर औषध बाबत को खर्च होउची दुईटा झियो घर को भारत रो पुणे पर्व दिया जाउची आ केते बड़ कोन टी परिवार के न आनले ए बहुटा भी मुह फुलौची आ ए परिस्थिति रे तमे माळो हेलो तू तो जानिछु हमो को बड़ कंपनी ला बड़ इंजीनियर से पूरा बहुत नुचे कि हमको मासु 5000 टका दउची 5000 टका दउची सेतु कोन हबो जे सानो झियो रा गोटे पोटी छी तापे सुना चेंटा बणिया दुकान धार करके आनथि ताको मास को 5000 टका करके सुचुची मोर एते कथा बुझा दरकार नहीं मोर आज निहाती 300 दरकार अरे मो पाखरे थिले सिना मु तुमको देबी तोबार पैसा नहीं नहीं तू सत्य कहू अरे बाबा नहीं 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 पचे नहीं तो ठीक अछि बहु आसु सब 300 लाग खबरदार कर दउची जदी बहु को टंका मागिबा कथा तमे तुंडरे धरिबो मु आज जाय काहा को टंका दे मागिनी कि काहाटर पदे कथा मु सुनी परिबिनी मारो कोन हैला नहीं रे तू आज एते शीघ्र पळेसिलो मो कथा छाड़ बापा कार कोन है जी मोटा सुके ताका कथा छाड़ तू बस मु तपे चा करिया मारो कोन जी बापा ए मत को ना जी तोर टंका सोची हां छी ने शंकर बापा काहे की तक बारण करतो ये पास है पास अरे नो 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 आउ केबे मागिबनी कहि दउची तू ठीक कहिछु बापा पुओ को जमा टंका मागिया उचित नुह हेले बापू बापा कर मन जानी प्रति मास किछि किछि टंका देई दो सत्य तो भली पुओ सब बाप बापू बोल हेले मो भली बाप कहा की न बोल ईश्वर तो मंगल कहउतरे बापा ईश्वर तो मंगल कहउतरे ए ओ हां गोटे काम कर एथरे नहीं जा के लुगा देखन अछि रखी पुन जाती अरे एसु कोन भाई आगो को सावित्री अमावस्या तो पाई और नानी मानक पाई साड़ी नहीं आती हसु गोटे काम कर रख के तो छ ए 10,000 टका आ तू गोटे काम करू तू रखिबू 500 टका आ नानी मो पाई 500 टका हला अरे सावित्री व्रत तो आउरी मास 1.5 मास रहिलानी ए सब एते आगर कोन आनते
କିଛି ତୁ ଯା ଚା କରି ପୁରା ଚା କରି ଆଣିଆ। ନାଇଁ ମୋ ମନ କହୁଛି ତୋର ବୋଧେ ଆଜି ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଛି। କଣ ହେଇଛି? କିଛି ହେଇପା ତୁ ଯା ଯା। ଏ ବାବା ଗାଁରେ ସବୁ ଜମି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ତା ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଆମେ ଡାକ୍ତର କଲୁ, ହେଲେ ଆଜି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ଆମ ବାପା ମା ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରୁନି କି ରୋଗ ବୈରାଗ ଔଷଧ ଟିକେ ମୁହଁରେ ଦଉନି। ଆଉ ତୁ ନିଜେ ଟ୍ୟୁସନ କରି ଆଜି ନିଜ ରୋଜଗାର ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ହେଲୁ। 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ବାପା ମା ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେବତା ଭଳି ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆମେ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବୁନି ରେ ସତ। ସୁଝି ପାରିବୁନି। ନାଇଁ ଲୋ ପୁଅ ଶତ ଜନ୍ମ ଯାଏ ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝି ପାରେନି। ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଋଣୀ ହେବି ଲୋ? ତୁ ତ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ଋଣୀ ହେବି। ତୁ ଋଣୀ ହବୁନି। ଆଚ୍ଛା ଚା କରି ଯା। ଏ ନମୀ ନମୀ ଆରେ ସେମାନେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି ରେ, ସେ ଫେରୁଥିବେ। ତୁ ବମ ତୋ ପାଇଁ ଚା ନେଇ ଆସୁଛି। ମାର୍କେଟ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ମାର୍କେଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ଛାତିରା ଧଡ଼ 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 ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ଶାଢ଼ୀ, ଡ୍ରେସ୍, ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର, କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଏସବୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୋଗେଇ ଦେଲା ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ଯଦି ଯୋଗେଇ ନ ଦେଇ ପାରିଲା ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋର କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ଲିଲି। ନାଇଁ ତମେ ମୋ ସହିତ ଜମା କଥା ହବନି। ଲିଲି ତୁ ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି ହବ କହିଲୁ? ଡ୍ୟାଡିଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ହେଲେ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଯେ ତୋ ପାଇଁ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିଦେବି କହିଲୁ? ଯଦି ଆଇଫୋନ୍ କିଣି ଦେଇ ପାରିବିନି ତାହେଲେ ଡ୍ୟାଡି ମତେ ଆଶ୍ୟୁରାନ୍ସ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ ମୋ ବର୍ଥଡେରେ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିଦେବେ ବୋଲି? କାଲି ମୋର ବର୍ଥଡେ, ଆଇଫୋନ୍ର ନାଁ ତମେ ନଉନ। ଲିଲି ଲିଲି ଆରେ ଏଠି ଆସିଲ। ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ଏଠି ଆସ ଲିଲି। ଲିଲି ଆସ। ତମର ଆଇଫୋନ୍ ଦରକାର? ହଁ 50,000 ଅଛି ରଖ, କାଲି ସକାଳେ ଯାଇ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିବି ହେଲା। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କଣ? ଆଇଫୋନ୍ 16 ପାଇଁ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। 1,20,000 ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର ମାସକୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତୁମକୁ 70,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ତମ ଆଇଫୋନ୍ କିଣି ନେବ। ସତ କହୁଛ ତ? ପୁରା ସତ। ପ୍ରମିସ୍? ପ୍ରମିସ୍। I'm proud of you, Daddy. You're my best friend. ଏ ତମେ ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲ? ଆଉ ଆମ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ? ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଥିରେ ଅଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଧର। ଆଉ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଗିବ। 2 ମାସ ମାଗିବିନି? ଏତେ ଟଙ୍କା ତମେ ଏ ମାସ ଆଣିଲ କୋଉଠୁ? ଏ ବୋନସ୍ ମିଳିଛି ନା କ'ଣ? ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ହଁ ହଁ ହଁ। ଆରେ ମଳୟ ସାର୍ ତମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଗଲ। ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଥିରେ ତମର ହଁ ଦୋକାନ କେତେ ହେଲେ ହେଲା? ସାର୍ 15,675 ଟଙ୍କା। 15,675। ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଥିରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ରାସନ ବାବଦ ଟଙ୍କା ମାଗିବନି। ହେଲା ସାର୍। ଶୁଣ ଆଉ ଘରୁ ଯେମିତି ରାସନ ଯୋଗାଇବାରେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସେ ହେଲା। ସାର୍ ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ଏବେ ଆସିଲି ସାର୍। ବାହାରେ ଯୋଉ କଥାଟା ଶୁଣିଲି ସେଇଟା କ'ଣ ସତ ସାର୍? ଓହୋ ରେ ତମେ କ'ଣ ଶୁଣିଛ ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ମୁଁ ତମକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, କାଲି ମୋ ଝିଅର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି, 10 ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଡିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବ ହେଲା। ମାନିଗଲି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନିଗଲି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗ୍ରାହକ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଖାଲି କାଲି ନାହିଁ ସାର୍, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି ସାର୍। ନମସ୍କାର। ଏ ସତରେ ତମର କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ? ତମେ ଏମିତି ଓଲଟା ପାଲଟା କଥା କ'ଣ କହୁଛ? ଆସ ଏଠିକି ଆସ ଆସ ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନ? ଆସ ଆସ ବସ ବସ। ଶୁଣ
गत वर्ष काम व्यस्त रही मु लिलीर बर्थडे अटेंड कर पार ए वर्ष आम लिलीर बर्थडे धूमधाम रे पालन कर और तो केक ऑर्डर दिए लिली बाबा दिन को दिन तमे मो पाई एक अबुझ प्रहेलिका हो जाउछ तुमको मु जमा चिन्ह पानी आंतरिकता दृढ़ थिले जड़े अन्य को चिन्ह पे कष्ट हुए ना लिली बाबा तमे मते चिन्ह कि न चिन्ह हेले मु तुमको भल भाव चिन्हिछि मु तमे मोर शरीर हेले मु तुमर आत्मा देख रानी आज जाए तमे सुखर जेमे तुम साथी दे आछो मोर विश्वास और दुख रे मध्य आगु साथी रही लिली बाबा तमे एमिति कोन कहछ ए मु पर तमर अर्धांगिनी दीर्घ 22 वर्ष हल तम सुख दुख रे मु साथी हे आछि हाउ तुमको कथा दउछि जीवन थिबा पर्यंत तम साथी हे रही ସେଇଠୁ ଉଠୁ ନା ମୁଁ ଠାକୁର ବାସନ ମାଜିବି କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା ହଉଛୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସକାଳୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତମକୁ କିଏ କହିଛି ସକାଳୁ ବ୍ରଶ କରିକି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇକି ଗାଧେଇ ସାରି ପୁଳେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ लागिला କଣ ପାଇଖାନା ଶୁଣି ନା ଶୁଣା ମାନେ ଲାଗିଲା ଓହୋ ए लिली ए रो 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 मते लागला मु जाउछि रो तमे रुह मो कॉलेज टाइम हलानी भीतर घर बाथरूम में मम्मी ଏ पसछ ତୁ ଗଲେ ଘଣ୍ଟେ ଲଗେଇଦବୁ ରହ ଟିକେ तमे कोडी संगे संग पळे आछी तमे रुह मो पसछ ଏ ଭଗବାନ ଓହୋ ଆଉ ତମକୁ ଯଦି ଜୋର ଲାଗୁଛି ସାମ୍ନା ତ ପବ୍ଲିକ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ସେଇଠି ପଳଉ ନା ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ତୁମେ ଯେମିତି ମାସର ଥରେ ଦୁଇଥର ପବ୍ଲିକ ଶୌଚାଳୟ ପଠଉଛ ଲୋକେ କ'ଣ କରୁছে ଜାଣିଛ ଏତେ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାପ ସେ ପବ୍ଲିକ ଶୌଚାଳୟ ଆସୁଛୁ ତାପରେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ଟିକେ ଚାପି ଦିଅ ଚାପି ଦଉଛି ତ हां मो देहटा आज भल लागुनी मो पे टिके चा कर देबो ହଉ ରହ ମୁଁ ଚା କରିବି ତାପରେ ଯାଇ ପୂଜା କରିବି मां तुम पुओ पे टिफिन करलोनी कि नहीं ସିଏ ବୋଧେ ଆଜି ଅଫିସ ଯିବନି କାହିଁ ସକାଳୁ ତ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିନି गाधुआ पाधुआ सारी नांती लिली बाबा से भीतर लैपटॉप रे कोन करछ ठीक बाहर कसिलो हो जाओ जाओ जी ଏ ଲିଲି ତୁ ସରିଲାଣି କି ରେ हां हां 5 मिनिट ତୋର 5 ମିନିଟ୍ ମାନେ ମୋ ଘର 5 ମିନିଟ୍ जदी बेसी लागुछ बाबा ताहे बेडरूम का सुनांती ଆରେ ମୁଁ କମନ ନହେଲେ ଯାଇପାରେନି हां भीतर के बसी लिली जाइछ आ लिली हां डैडी अरे सिगरेट का हां हां जाउची की हो तमे आज ऑफिस जीवनी की अरे किछ पचरची परा ए ऑफिस जीव कि नहीं 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 कौन है तम देह पर ठीक अछि तो नहीं नहीं ठीक अच्छी तार ऑफिस काहे के जीवनी आज से ऑफिस को मैं जमा जीवी जीवनी काहे के जीवनी देवाड़िया होई हम कंपनी काटी बंद हो गया तामने तम चाकरी पड़ गेला हां ଶଙ୍ଖ ଏବେ ଆମ ଘର ଚଳିବ କେମିତି ଆରେ ମୁଁ ଖଟି କେମିତି ଚଳିବ मु पाठ पढ़ा तुम मैंने जमा व्यस्त हुए मु आ गोटे चाकरी पाई एप्लाई करछि मोर विश्वास मास दी मास भीतर हे हला तो जमा व्यस्त हुए ହେଲେ ଶଙ୍ଖ सुन बापा बाथरूम जा ए उठा जा खाली बहु पानी आसिल ना जा मो पाई ଆଣୁଛି तुमको 50 टकिलानी आजकल लक्ष लक्ष यंग बेकार इंजीनियर चाकरी खंडक पाइबा कंपनी मालिक मानक आगे भोकिला कुकुर पर भिड़ पड़छंती हाउ ए परिस्थिति तुमको किए बा काहे के लक्ष लक्ष टका दे चाकरी दबो कहिलो नमे तुमको मुमुळु कहिछि से कंपनी को छाड़ी आ गोटे भल कंपनी टे देखो
ହେଲେ ତମେ ତ ମୋ କଥା ମାନିଲନି ସେଇଠି ହିଁ ଲାଖିକି ରହିଲ ହେଲେ କ'ଣ ହବ କହିଲ ଆରେ କିଛି ହବ ପରା କହିଲି ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି କେମିତି ତମେ ଜାଣିଛ ମାସକୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଆମ ଘର ଚଳିବନି ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ମୁଁ ଜଣେ PhD ହୋଲ୍ଡର ମୁଁ MM କଲେଜରେ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଭାବେ ଜଏନ୍ କରିବି ତମେ ତ ମୋ କଥା ମାନିଲନି ଏତେବେଳକୁ ମୁଁ ପ୍ରପୋଜ ଦେଇ ସାରନ୍ତିଣି ହେ ଭଗବାନ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଭଗବାନ ଆମକୁ ପେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଦାନା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। କଣ ମୁରଲି ଫୋନଟା ଉଠା ହ୍ୟାଲୋ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ କ'ଣ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି 2 ମାସ ଆଗରୁ ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କର ଏବେ ଟଙ୍କା ବି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିନି ତାମାନେ ଆମକୁ ଏବେ ବି ମିଳିବନି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମାତ୍ର ମାସକର ଦରମା ଦେଇ କାଲିଠାରୁ କମ୍ପାନୀରେ ତାଲା ପଡ଼ି ଦେଖ ବାବୁ ଆମ ଘର କଥାରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ହେଲା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ମୁରଲୀଧର ମୋ ମୁରଲୀଧର ପ୍ରଥମେ ସେଇଠି ବାଜେ ଯୋଉଠି ବିପଦରେ ଥାଇ ଲୋକେ ମୋତେ ଆକୁଳରେ ଡାକନ୍ତି ନାମେ ହେଉଛି ମୋ କଲେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ମୋତେ ନ ଡାକିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ହିଁ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ବିପଦ ସବୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଦୟାକରି ଆପଣ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ନକରି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲେ ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି ଦେବନି ତାପରେ ନମୀ ଯଦି ଚାକିରି ନ କରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର 2 ମୂଳା 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ନମୀର ଅସୁବିଧା ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ଝିଅ ନମୀ ଯଦି ପଦାରେ ଭିକ ମାଗେ ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ ନମୀ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ଆମ ବିଶିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି କାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତୁ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିବୁ ମୁଁ ତୋର ଏଚଓଡି ମୁଁ ତୋତେ ଦିନକୁ 2-4ଟା କ୍ଲାସ୍ ଦେବି ତୁ ମାସକୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମେଇବୁ ତମେ ସତ କଥା କହୁଛ ବାବୁ ଆମ ବହୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବ ମାଉସୀ MM ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ବିଶିଙ୍କ ପରେ ଯଦି କାହାକୁ ଲୋକେ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ହେଲା ଏ ମୁରଲୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜଏନ୍ କରିବେନି ସଖର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଟ୍ରାଏ କରିବି ତେଣୁ ସେ ଜଏନ୍ କରିବେନି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ମୁଁ ଚାକିରି ଦେଉଛି କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କରିବେ ବାପା ହଁ ମମ୍ମି ତମେ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଲେକ୍ଚର ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଲିଲି ହଁ ରେ ମା ମତେ ଆଉ ଘର ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହବନି ନାଇଁ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜଏନ୍ କରିବେ ନାହିଁ ସଖର ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଗତ ଥର ପରି ଏଥର ବି ତୁମ ଆପଣଙ୍କୁ ଠୁକୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ତୁ ସାଇନ୍ କର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ସେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜଏନ୍ କରିବେ ହେଲା ଶଙ୍କର ସିଏ କ'ଣ ପିଲା ନୁହଁ ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରି ତାର ଶକ୍ତି ଅଛି ସାଇନ୍ କର আমি দয়াকরি তোমার সেই ୟୁନିଭର୍ସିଟି জয়েନ୍ କରିବେ আমি ଶୁଣ আমি ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଜଏନ୍ କରିବନି আমি
ନୁହେଁ କି ମଟର ନୁହେଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି କୁହ ହଁ ବା ସେଇଟା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମୋ ଅଙ୍ଗ ବଙ୍ଗରେ ପୁରା ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ବସିଛି ଖାସ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ମୋ ପାଟିରେ ପୁରଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ତମ ଦେହରେ ପୁରା ଖୁନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମାଇନରଟା ପାସ୍ କରିପାରିବ କଣ କହିଲ ତମେ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ 30% ହାର୍ଟ ମୋର ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ବି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧରି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବଗ ଭଳିଆ ଡେଇ ଡେଇକି ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରୁନି ତାପରେ ତମ ସହିତ ପାଦ ମିଶେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଡର ମାଡୁଛି ଡର ମାଡୁଛି କାହିଁ ଡର ମାଡୁଛି ମୁଁ ବାଘ ନା ଭାଲୁବା ମୋ ସହିତ ପାଦ ମିଶେଇ ଚାଲିବାକୁ ତମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଲଳିତ ତମେ ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ କିଣୁଛ ନା Plata o plomo. Plata o plomo. ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ବାହାରୁଛି ଏମିତି ମଟନ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି ଓହୋ ଆରେ ଭାଇ ମଟନ ନୁହେଁ କି ଚିକନ ନୁହେଁ ମଡର୍ନ ବୋଲି କୁହ ହଁ ବା ସେଇଟା ସେଇଟା ମଡର୍ନ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛ ବୋଲି ଟୋକା ମାନେ ତମକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି କାହିଁକି ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆରେ ମୋ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖିକି ଯଦି ଟୋକା ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି ତମର କାହିଁକି ଏତେ ଜଳୁଛି ତମଠୁ ବେଶୀ ମାର୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ତମର ସେ ଉଭାରର ଝିଅ ମାନେ ଉଭାର ନୁହେଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୁହ ହଁ ବା ସେଇଟାର ଝିଅ ମାନେ ତମର ଇଏ ଲମ୍ବା ଶରୀରକୁ ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ମୁଁ ତ ତମକୁ ସେତେବେଳେ କିଛି କହୁନି ନାଇଁ Plata o plomo. Plata o plomo. କାହିଁ ୱାନ୍ ପେଜ୍ ଇରେ ୱାନ୍ ଫେଜ୍ ନୁହେଁ ୱାନ୍ ପିସ୍ କୁହ ହଁ ବା ସେଇଟା ତମେ ୱାନ୍ ଫେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଇଏ ମାର୍କେଟ ଖାଲି ଉଠିବ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଇପାରିବିନି ସାର୍ ନମସ୍କାର ଏଇଟା କାହିଁକି ଏତେ ବେଳେ ଆସିଲା ସାର୍ ଇଏ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୋଧେ PhD କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରୁଛି ଅଚୁପ୍ ନାଇଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଲଳିତା ଦେବୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର 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 ଲଳିତେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜଜ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି ରାଗିବେନି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ରାଗିବି କାହିଁକି ଆପଣ ନା ପୁରା ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି O plomo. Plata o plomo. ପୁରା ପ୍ରମନ୍ନା ଭାଗ୍ୟ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର Plata ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି o plomo. Plata. ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଇଏ ମୁରଲୀ ସାର୍ କାହିଁକି ସେ ନମ୍ରତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନମ୍ରତା କିଏ ନମ୍ରତା କିଏ ନମ୍ରତା କିଏ କିଏ କଲେଜ ମେଟ୍ ଦି ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢୁଥିଲେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିବାହ ହେଇପାରିଲାନି ଏବେ ସେ ଆସିକି ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଚୁପ୍ ଆଉ କଥା ଯଦି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ ନା ମୁଁ ବେଶୀ କହିବ ମୁଁ ଚାକିରି ଖାଇବି ନା, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଆନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାକୁ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆରେ ଚାଲ 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 କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଆମ ବାହାଘରରେ 25ଟା ଝିଅ ପଛରେ ପଡ଼ିଲା। ହଁ ଠିକ କଥା ମୋଠୁ ଚପଲ ମାଡ଼ ଖାଇ ବାଟକୁ ଆଇ ଠିକ କଥା ୟାଙ୍କ କଥା ଯଦି ସତ ହୁଏ ଲଳିତ ଲଳିତ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ପିଟ ନା ଘର ଯାଇକି ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଟ ହେଲା ଆସ ଚପଲ ଆସ ଆହା ଚାଲ ଯିବା
ସେ ତା ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼େ plata o plomo, plata ମୁଁ ଖଟରେ ଆସି ମାଳ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ରାତିରେ ଆଳୁ ପରଟା ଡାଲ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବୁ ମୁଁ ଆସିଲେ ଖାଇବି ମୁଁ ଆସୁଛି ହେଁ? ରୁହ ଶଙ୍କର ବାପା, କ'ଣ ହେଲା ଜୀବନ ସାରା ତ ଘର ସଂସାର କଥା କିଛି ବୁଝିଲନି। ଏବେ ପୁଅର ଚାକିରି ନାହିଁ, ବହୁ ରୋଜଗାରରେ ଆମେ ଚଳୁଛି। ତମେ ଏସବୁ ବାଛି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ଦେଉନ କାହିଁକି? ମାଳ ଯିଏ ଖାଏ ଚିନି ତାକୁ ଯୁଗାନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି। ଆରେ ପୁଅଟା ବେକାର ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଠାକୁର ଦ୍ୱାରୁ ବୋଉଟା ପରେ ମାସକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କମଉଛି। ତମେ କେମିତିକା ବାପ? ପୁଅଟା ଆମର ଚାକିରି ପାଇଁ ଏ ସହରରୁ ସେ ସହର ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ନ ମାଗି ନିଜର ସୁନା ଚେନ୍ ମୁଦି ବିକ୍ରି କରି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ତମେ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଜାଣି। ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେଇ ମୋ ହାତ ଦିଟା ଘୁରି ଯାଇଛି। ଯଦି ଆଜି ନମସ୍କାରଟା ମିଳୁଛି ମୁଁ ତା କାହିଁକି ହାତଟା କରି କହିବୁ କି ବ୍ୟସ୍ତ ନା ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି ହେଁ? ଶୁଣ, ବୋହୁ କହୁଥିଲା ବାପାଙ୍କୁ ଖଟିଯିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ତମକୁ ଦେଇପାରିବ। ବୋଉ କହୁଥିଲା ଖଟିକା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ମୋ ବୋଉ କେବେ ଏକଥା କହିବନି। ଆଉ ଯଦି ବା ବୋଉ କହିଥିବ କହୁ ଏ ମୁରଲି ପରେ ଆମକୁ ବାପା ପରି ଭକ୍ତି କରୁଛୁ ମୁଁ ତା ପାଖରୁ ପଇସା ମାଗି ନେବିନି। ଶଙ୍କର ବାପା, ତମ ମୁଖକୁ ଟିକେ ଲାଜ ନାହିଁ? ନମସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ପର ଆଗରେ ହାତ ପାତିବ? ମାଳ ମଦୁଆ ଯେମିତି ମଦ ଟୁପେ ପାଇଁ ନିଜର ଇଜ୍ଜତକୁ ବିକିବାକୁ ପଛାଇ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଆମ ଭଳି ଲୋକମାନେ ନମସ୍କାରଟା ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ନା, କିଏ ହଉ ବଦଳିବେନି। ବୋଉ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ସେ ମୋତେ ଦେଖି ବୋଉ ବାଙ୍କି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼। ଏ ବାପା, କାଲି ସକାଳ ଯାଇ ଆଜି ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ମୁହଁଟା ଶୁଖି କଳାକାଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିଛି ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ଭାରି ଭୋକ। ଭୋକ? ହଉ, ତୁ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆସେ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ରୁଟି ଆଉ ସନ୍ତୁଳା କରି ଆଣେ। ବୋଉ ମମି ଆସିଲେଣି? ନାଇଁ ଯେ, ସିଏ କଲେଜରେ ଫେରିନି। ଫେରିନାହାନ୍ତି? ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି, ରାତି 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ସେ ଫେରୁନି। ବୋଲେ ତୁ 5ଟା ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ରାତି 8ଟା ଯାକେ କ'ଣ? ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ନେଇ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ରୋଜଗାର କରି ବାରଣ କରୁଥିଲି ତା ସତ ହେବାକୁ ଯାଉନି ତ। ସତ? ଆରେ ବାପା, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ବୋଉ। ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ନେଇ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରୁଥିଲି ମୋର ଆଶଙ୍କା କି ସତ ହୁଏ ନା ସତକୁ ଯିବ ମୁଁ ତା ଜମା ସହିପାରିବିନି। ଦେଖିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନେ ମୋତେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଚଉଦିନଠୁ ବୋହୁ ସେ କଲେଜ ଜଏନ୍ କଲାଣି, ସେଇ ଦିନଠୁ ତମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ନିହାତି ଝଗଡ଼ା ହଉଛି। ତୁ ଭଲ କରି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ କଥା ବି ହଉ। ଏ ବାପା, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କହ। ନାଇଁ ବୋଉ, 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଛାତିରେ ଚାପି ରଖିଥିଲି ଆଜି ତାହା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ସହିପାରୁନି କି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିପାରିବ। ଏ ବାପା, ମାଆକୁ ମନ କଥା କହିଲେ ପୁଅର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗୁ ହୁଏ। ତତେ ମୋ ରାଣ କ'ଣ ହେଇଛି କହ। 24 ବର୍ଷ ତଳେ ନମ୍ରତା ମୁରଲି ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଏସବୁ ତ ସବୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟେ। ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ନାଇଁ ବୋଉ, ଏ ଘଟଣା ସେମିତି ନୁହଁ। ମୁରଲି ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ନମ୍ରତା ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସରକୁ ଫେଭର ଦେଖେଇ ପିଏଚଡି ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ନମ୍ରତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇ ବସୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଦେଲେ। ହେଲେ ମରଣ ସହିତ ସେ କହିଗଲେ ମୁରଲିଟା ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ, ତା ସହିତ ନମିକୁ ଜମା ମିଶିବାକୁ ଦେବନି। ସେ
ସେ ତମ ସଂସାର ଜାଣିଦେବ। ସେଇ ଦିନଠୁ ଶଶୁରଙ୍କର କଥାକୁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ରଖି ମୁଁ ନମ୍ରତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁଛି ତାହା ବି ଦେଇଛି, ହେଲେ ଗୁରୁଲ ସେ ତାଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ଜମା ଦେଇନି। ହେଲେ ଏବେ ଆରେ ପାକଳା, ଆରେ 22 ବର୍ଷ ତଳର ନମି ଆଉ ଏବେକା ନମି ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ। ସିଏ ପରା ଏବେ 20 ବର୍ଷ ଝିଅର ମା। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ସିନା ସେ ମୁରଲି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି। ଆମ ନମିଟା ସେମିତି ପିଲା ନୁହଁ। ତୁ ସେ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରନା। ତୁ ଆଇଲୁ ଶୁଣ, ଏଠି ବସ। ଏ ବାପା, ସନ୍ଦେହ ସୁନାର ସଂସାରଟାକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ। ତୁ ଆମ ନମିକୁ ଜମା ସନ୍ଦେହ କରନା। ତୁ ବସ, ମୁଁ ତମେ ରୁଟି ଆଉ ସନ୍ତୁଳା କରି ରୁହ ମା, ତମେ ସେ ରୁଟି ପରେ କରିବ। ସେ ତ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ପରେ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ହେଲେ ମୁରଲି ହେଲେ ବିଜି ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଢେର କାମ ଅଛି। ତମେ ଯାଅ କଫିଟା କରି ନେଇ ଆସ। ଓହୋ, ଯାହା କହିଲେ ସେୟା କର, ଯା। ତମେ ଖଟ ପରେ ଗଲ। ଆରେ ଯାଅ ପରା କହୁଛି। ମୁରଲି ଆସ, ବସ। କଲେଜ ତ 5টাରେ ବନ୍ଦ ହଉଛି, ରାତି 8ଟା ଯାଏ তুমি କଣ କରୁଛ? ଦେଖ, ଘରକୁ ପଶୁ ପଶୁ କାହିଁକି ଏମିତି ବାଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛ କହିଲ? ମୋର କାହିଁକି ଡେରି ହେଲା, କ'ଣ କରୁଥିଲି, କୋଉଠି ଯାଇଥିଲି, ତାର ଏତେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ତମେ କ'ଣ ଭାବିଛ ତମେ ବେକାରୀ ଘରେ ବସିଛ ବୋଲି କ'ଣ ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ? ନମି, ତା ଭିତରୁ ଗଲ, ଯାଅ ପରା କହୁଛି। ତମେ ଢେର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେଣି, ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ନମି, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ତ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବୁ। କଥା କ'ଣ ଶଙ୍କର ବାବୁ, ଏବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ସରକାର ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୁଟି ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକାରେ କିଣନ୍ତିନି କି ପଢ଼ନ୍ତିନି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କବିତା, ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କାମର ବାହାନା ଦେଖି ସାହିତ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ କେବେ ଦେଖନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କ'ଣ ଶୋଭା ପାଇବ? ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ କେତେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ 25ଟା ଝିଅ PhD କରିନଥାନ୍ତେ କି 120ଟା ପୁଅ ଝିଅ ସାହିତ୍ୟରେ MPhil କରିନଥାନ୍ତେ। ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଝିଅମାନେ କିଭଳି PhD କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କୁ ଫେଭର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୁପ୍ତି ସବିକ ଭଳିଆ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବାଜେ କଥା କ'ଣ କହୁଛ? ବାଜ୍ୟ କଥା ନୁହଁ, ଏହା ଅନୁଭୂତିର କଥା। 24 ବର୍ଷ ତଳେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଫେଭର ଦେଖେଇ PhD ପାଇନଥିଲେ। ଦେଖ, ଆଉ ତାନା ମାରନା, ଆଉ ତାନା ମାରନା କହୁଛି। ତାନା ହେଲେ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ନମି, ଆଉ ସତ୍ୟଟା ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ତିକ୍ତ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। କ'ଣ ସତ ଲୁଚଉଛି ମୁଁ? କ'ଣ ସତ ଲୁଚଉଛି ମୁଁ? ଶଙ୍କର ବାବୁ, ଆପଣ ଯୋଉଟାକୁ ସତ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ସତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଗରିବ ପିଲାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭୁଳିରେ ମିଶାଇ ଦେଇ ଏମିତି ଅପପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅପପ୍ରଚାରର ପ୍ରତିହତ କରି ମୁଁ ଆଜି ଯେ ଖ୍ୟାତନାମା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାମକରା ପ୍ରଫେସର ହେଇପାରିଛି। ଖ୍ୟାତନାମା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାମକରା ପ୍ରଫେସର। ଏଇ ବର୍ଷକ ତଳେ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତା ହୋଇ
ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଛାଡ଼ି ନିଆଁ ନବ ଏଇଭଳି ଅଷ୍ଟଚରିତ୍ର ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖ୍ୟାତନାମା ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ବଦନାମ ଶଙ୍କର ବାବୁ ଆପଣ କଣ କହିବ ତ ମୁଁ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ନମୀ ଦେଖ ମୋ ଭଳି ନିର୍ମଳ ଚରିତ୍ର ଲୋକକୁ ଏ ବଦନାମ କରି ଠିକ କରୁନ ହଁ ମୁଁ ତମ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଗୋଟେ ପାପ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମତେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଉଛି ଫେର ହେଇଗଲା ରବି ଫେର ହେଇଗଲା ମସ୍ତି ନାଇଁ ତମେ ରୁହ। ଦେଖ ଶଙ୍କର 22 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କଥାକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରି ତମେ ଘରେ ଆଉ ଝଗଡ଼ା କ୍ରିଏଟ୍ କରନି। ଘରେ ମୁଁ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରୁନି ନମୀ ମୁଁ ବାସ୍ତବ କଥା କହୁଛି ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରୁ ରହି ଏ ଘର ମାନିଜତକୁ ପଦାରେ ପକାଅ କଣ କହିଲ ତମେ ତମ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ମୁଁ ପଦାରେ ପକାଉଛି ନା ତମେ ଟଙ୍କା ଧାର କରି ସୁଝନା ପାରି ସେ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ବାଟରେ ମିଶଉଛ। ଦେଖ ମୁଁ ସବୁ ସହି ହେଲେ ଯିଏ ଆମ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ ମୁଁ ଜମା ସହିବିନି। ସହିବ କେମିତି ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ନାରୀ ନିଜ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପନ୍ଥା କଣ ଲାଗୁ ମଉସା ଦେଖ ମଉସା ତମ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ଯଦି ପାପ କରିଛି ତମମାନେ ଭାବୁଥାଅ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବସ୍ ରଖ ପଇସା ରଖ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଆଉ ଜମା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ତୁ ବସ ତୁମେ ଘର ସାନ ପୁଅ ଏ ଘର ତୁମର ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବାପା ଚୁପ୍ ଚାକିରି ଗଲାଠାରୁ ତୋର ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ତୁ କାହା କ'ଣ କହୁଛୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଉ ଯଦି ଗୁର ଯଦି ଆଉ ଦିନେ ବୋଧେ କହିଛୁ ଠିକ ହବ ଆଚ୍ଛା ମୁରଲି ଚାପା ପିଇବନି ନାଇଁ ଏ ବାପା ଚା ପିଇବୁ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବୁ ଠିକ ବାପା ବାପା ଶୁଣ ବାପା 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 अरे अंकल गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग माय बेबी ଏଥିରେ ଯେ ଯୋଉ ଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗର बर्थडे पार्टी रे। କୋଉ ସାଙ୍ଗ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ନା ଝିଅ ସାଙ୍ଗ डैडी ତମେ ଏତେ ମିନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ତମେ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ। ସାମ୍ନା ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ମଣିଷର ସନ୍ଦେହ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ ଦେଖ ଏତେଟା ଯାଏ ବାହାର ରହିବାକୁ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ନୁହଁ। ମମ୍ମି ଦେଖ ମୋ ଝିଅ ତମ ପରି ମିନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ନୁହଁ ସେ ବିଏସସି କରୁଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାକୁ ତମେ କଣ ବୋଲି ଭାବିଛ। ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ଭାବିଛି ନ ଭାବିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲିଲି ତୁମକୁ ତ 70,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଇଫୋନ୍ ତ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ମମ୍ମି ତମର ସହ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମିଳିଲି ତୁ ଭିତରେ ଗଲୁ ରହିଲି ନମୀ ତମ ପରି ଅର୍ଥଲବୀ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଲି ପରି ଝିଉରେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ସତର୍କ ସେ ଆଇଫୋନ୍ ତମକୁ କିଏ ଦେଇଛି ମୁଁ ଦେଇଛି ମୋ ଘରେ ଏମିତି 4ଟା ଫୋନ୍ ପଡ଼ିଛି ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ପିଏଚଡି ପିଲା ମୋତେ ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଯୋଉଟା ମଞ୍ଜୁର କରୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଲିଲି ତୁ ଭିତରେ ଗଲୁ ଲିଲି ଶୁଣ ଶୁଣ ଲିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ଅଭାବର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୋ ପରିବାରକୁ ମୋଠୁ ଦୂରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତା ପରିଣତି ଭୟାବହ ହେବ ଶଙ୍କର ବାବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟାବହ ପରିଣତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଜି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବରଂ ଆପଣ ନିଜର ଭୟାବହ ପରିଣତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତୁ ତୁଚ୍ଛା ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ନମୀ କାଲିଠାରୁ ତୁ ଆଉ ସ୍କୁଟିରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯିବୁନି ମୋ କାରରେ ଯିବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଚ୍ଛା ମଳୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତମର ଏ ମାସର ରାଶିରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ 14,675 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି କାଲି ପେପରରେ ପଢ଼ିଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ 2 ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଗୋଟାଏ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ତାର କ'ଣ କିଛି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିଲା ତୋର ସେ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଟଙ୍କା ନେ ଯା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ଝିଅଟା ଆମ ବସ୍ତିର ଭାରି ଗରିବ ତା ବାପା ମା
ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡମିସନ ପାଇଗଲା ତା ନହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ ଲାବୋରେଟୋରୀ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଗଣା ଏଗୁଡ଼ାରେ କ'ଣ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିନି କି? ଲାଗିନି? କଣ ହେଲା? ତା ଲୋକମାନେ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବେଫିକିର ହେଇ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାସ ରୁମରେ ଦେଖା ଚାହାଁ ଗପସପ ତାପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ସେ ଗପସପଟା ପ୍ରେମର ରୂପ ନେଉଛି ଆଉ ପିକନିକ ଆଉ ଷ୍ଟଡି ଟୁରରେ ସେ ପ୍ରେମଟା ଏତେ ଉତ୍କଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବାପ ମାର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲି ଯାବତୀୟ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଳଉଛନ୍ତି। ପଳେଇଲା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଫିସିଂକୁ ପାଇକି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାରା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇକି ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମନିଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ବିସି ସାର୍ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କେତେ ପୁଅ ଝିଅ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲେଣି। देख मलय तोर एसब कथा जाइकी विष्णु को कह नहले सरकार को कह तोर उपदेश सुनिया पाई ମୋ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି ସମୟ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଚାର ସଉଦା ଦୋକାନୀ ମୋ କଥା କିଏ କାହିଁକି ଶୁଣିବ? ରମଣ କିରେ ଆଗରୁ ଦିନକୁ 3 ଥର ତମେ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିକି ମୋ ବୋଲେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପକ୍କା ବେପାରୀ ସାର୍ ଯୋଉ ଗ୍ରାହକ ଆମଠୁ ସଉଦା ନେଇ ଠିକ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଦଉଥିବ ଆମେ ତାକୁ ନମସ୍କାର କରୁଥିବୁ ତା ନହେଲେ ବାସି ଖଡାରେ ଆମେ କାଢି ପଡିଥା ଆସୁଛି ରହ ନା ମୁଁ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଉଧାରି ଦେଇନି କି ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବିନି ସାର୍ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ତ ମତେ ନେଇକିରି ଟଙ୍କାଟା ସୁଝି ପାରିବେନି ନା। ରହ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦିନେ ଶଙ୍କର ବାବୁ କହୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ହେଲେ ଆଜି ଆଜି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଟିକେ ଆରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ମାଗିବିନି ଏଠି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆପଣ ମତେ କାହିଁକି ନମସ୍କାର? ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଥିବା ସରକାର ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାଲା ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଥିବାରୁ ତତେ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନା ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ଏ କେହି ନଥିଲେ ବି ଇଏ ବେକାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ତ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ। ହଁ ମୁଁ ଦେଖେ। ସାର୍ 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 କ'ଣ ହେଲା? ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସାର୍ ମୁଁ MM ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସିନିୟର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଆପଣ ସିନିୟର ହୋଇ ମୋ ଭଳି ଜୁନିୟର କାହିଁ ନମସ୍କାର କଲେ? ଆଜିକାଲି ଯାହା ପାଖରେ କାମ ଥାଏ ସେ ଛୋଟ ହଉ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ହଉ ସିନିୟର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ସାର୍। କାମ ମୋ ପାଖରେ ଆପଣ କ'ଣ କାମ? ସାର୍ ସାର୍ ବସିବାକୁ କହିବେନି ସାର୍? ବସନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ କଥା କ'ଣ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ ମୋର ଦୁଇଟା କାମ ଅଛି। ଗୋଟିକରେ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିକରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ଅଛି। କୋଉଟା ଆଗ କହିବି ସାର୍? ମୋ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ କଥା କ'ଣ କି ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସର ନୁହେଁ ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା LIC ଏଜେଣ୍ଟ। ଆପଣ LIC ଅବଶ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ମୋ ନାଁରେ ନାହିଁ ସାର୍ ମୋ ମିସେସଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି।
ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କଥା ଅଥଚ ଆପଣ ମୋ ଘରେ କଥା କଣ କି ସାର୍ ଇଏ ମୁରଲୀ ମୌଳିକ ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏଚଓଡି ହେଲେଣି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ତ ସେ ଆମକୁ ଆଉ କ୍ଲାସ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ ଦେଇ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଟି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି କଣ ସେତିକି ସାର୍ ଭିସି କୁ ହାତ କରି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆଡମିସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାବତୀୟ କାମ ସାର୍ ସେ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମିସେସ ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜଏନ୍ କଲେ ନା ସେଇ ଦିନଠୁ ତ ଆମେ ପୁରା ବେକାର ହେଇଯାଇଛୁ ଆଉ ତା ବୋଲି ଆପଣ ୱାର୍କିଂ ଆୱାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ବୁଲିବେ ସାର୍ ଆଜିକାଲି ଚାକିରିରେ ଯେତେ ଦରମା ପାଇଲେ ବି ଉପରେ ଟଙ୍କାରେ ସାର୍ ଯୋଉ ମଜା ଅଛି ଦରମାରେ ନାହିଁ ସାର୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆପଣ ସାର୍ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମୁଁ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରେ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣେ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିମିୟମ ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଥିବ ଆପଣ ସାର୍ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ 2-3ଟା କିସ୍ତି ଦେଇଦେବି ନାହିଁ ସାର୍ এইটা আপনার পাই গোটে গোল্ডেন চান্স স্যার গোল্ডেন চান্স হ্যাঁ স্যার আপনার পরি বেকার লোক মানে মানসিক যন্ত্রণা সহি নপারি আকস্মিক ভাবে আত্মহত্যা করছেন তা ফଳରେ তাঁকর পিলা ছুয়া রান্ডু তাঁডর ভিকারি হয়ে যাচ্ছেন স্যার আপনি যদি ইন্সুরেন্সটা করবে আপনার পুয় ঝিও স্যার 25 লক্ষ টাকা পাইবে স্যার তা মানে আপন বেকার যুগ যুবতী মানুষ সুইসাইড করা ইনসিস্ট করছো ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇନସିଷ୍ଟ କରୁନି ସାର୍ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ ଆମ ମୁରଲୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଭାରି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ଲୋକ ଆଉ ଆମର ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କୁହନ୍ତି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବେକାର ହେଇଗଲେ ହୁଏତ ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି ନହେଲେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁ ବାଚ୍ଚା କଥା ପାଇଁ ମୋତେ ଇରିଟେଟ୍ କର ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇରିଟେଟ୍ କରୁନି ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରିଟା ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଏ ବା ଆପଣ କିଛି କରି ବସନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ସାର୍ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା କରନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ Sir, please. Sir, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଆପଣ ବୋଧେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଜିକାଲି ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେକାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଁ ସାର୍ ଏମିତି ନେଇତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁରଲୀ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା କ'ଣ କି ସାର୍ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମୁରଲୀ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମିସେସଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଗପସପ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାର୍ ଅପବାଦର ମୁରଲୀଟା ସାର୍ ସାରା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗୁଞ୍ଜରି ଆପଣ ଜୀବନ ମାନସିକତା ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବଳ କରନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ହେଇପାରେ ସାର୍ ହେଲେ ଆମକୁ ଅସହ୍ୟ ହେଲାନି ସାର୍ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମିସେସକୁ ବଦନାମ କରୁନି ସାର୍ ଆପଣ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମିସେସକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସାର୍ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆପଣ ଇଏ ସେ ମୁରଲୀର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ି ବଦନାମ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଦନାମ ସହି ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ ସୁଇସାଇଡ୍ 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 ଏ ସୁଇସାଇଡ୍ ଶବ୍ଦକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି କିଛି ସାର୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାନି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସାଧା ସିଧା ଲୋକ ଢେର ହେଲା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ହଉ ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ଅରାଜି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ଯାଉଛି ମୁରଲୀ ସାର୍ଙ୍କ ମିସେସକୁ ଏଇ କଥାଟା ଜଣାଇଦେବି ଯଦି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଅବୁଝା ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆସୁଛି ସାର୍
ବୋଉ ବୋଉ ଆରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ରେ। ପଡ଼ିଗଲା ଶାନ୍ତ ହଉ ହଉ ଦଉଛି ଦଉଛି। ମା ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିଲ। ନବୀ ତୁମ ଖବର କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି? ମୋର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ନୋଟବୁକ୍ଟେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ନେବାକୁ ଆସିଛି। ମୋର ଆହୁରି କ୍ଲାସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ରୁହ କଲେଜରେ ଫେରିଲା ପରେ ସରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ ରାତିରେ ମୋବାଇଲରେ ବିଜି ରହୁଛ ମୋ କଥା କେବେ ବି ବୁଝୁ ଆରେ ମୁଁ ଚାକିରି କଲାବେଳେ ଥରେ ଦୁଇଥର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କଲେ ତ ଅଭିମାନ ହେଲେ ଆଜିକାଲି ତୁମେ ମୋ ବି ଭଲ ବି ଥରେ ପଚାର କ'ଣ ପଚାରିବି? କ'ଣ ପଚାରିବି ମୁଁ ତମକୁ? ମୁଁ ଭଲ କରି ବୁଝି ସାରିଲିଣି। ବେକାର ହେଇ ଘରେ ବସିବା ଛଡ଼ା ତମ ଦେହ କିଛି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ତମ ସହ ଗପିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ। ନମୀ ହଁ ଶୁଣ, ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତମେ ମୋ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଆଶା କରୁଥାଅ ତାହେଲେ ସରି, ତମର ସେ ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ନମୀ ଜୀବନ ସାରା ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଭୋକପାସ ରହିଛି ହେଲେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପାତେନି। ଖାସ୍ ସେଇ ମୋର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଆଜି ବି ଲୋକେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତମେ ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଅସ୍ମିତାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦିଅନି। କ'ଣ କହିଲା? କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ତମ ଅସ୍ମିତାକୁ ମୁଁ ଧୂଳିସାତ କରୁଛି? ଜଣେ ନାରୀ ଚାକିରି କରି ପରିବାର ଚଳେଇବାରେ ଯଦି ପୁରୁଷର ଅସ୍ମିତା ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାହା ପୁରୁଷର ଅସ୍ମିତା ନୁହଁ, ତାହା ହେଉଛି ତାର ହୀନମନ୍ୟତା। আমি ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁନି ହେଲେ ଚାକିରି ନାଁ ଧରି ମୁରଲି ସହିତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବାହାରେ ଗପ ସପ କରନି। ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ତମ ପରେ ମୁଁ ଅଂଶୁଶୀଳ ଯିବି? ଯିଏ ଆମକୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତା ସହିତ କଥା ପଦକେ ନେବେନି? ଆରେ କଥା ହେବାକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି? କଥା ହେବାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ନା। ଲିମିଟ? ତମେ ମତେ ଲିମିଟ ଶିଖେଇବ? ତମେ ମତେ ଲିମିଟ ଶିଖେଇବ? ବେକାର ମଣିଷମାନଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ବାଜେ ଥଟ୍ ସବୁ ଆସେ। ତମେ ମତେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ମୁଁ ସବୁ ଠିକ ବୁଝିଛି। ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଭାବ, ତମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। আমি ପାଣି ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସାର୍। ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଦରମାରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବି ସାର୍। ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦରକାର ହେଲେ ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ଜୀବନ ସାରା ମୋ କାହା ପାଖରେ ଧାର ପାତି ଆଗ୍ରହ ନଥିଲି। କେବଳ ମୋ ଅଭାବ ଦେଖି ଆପଣ ବାଧ୍ୟତା କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କିଛି ଧାର ଦେଇଥିଲି ସାର୍। ମୁଁ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବି ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ମୋ ଜୀବନ ବିନିମୟରେ এই 15 দিন ভিতরে তো আপনার টাকা দিয়ে দিবি স্যার। স্যার କାମ ସରିବ ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ଉଠି ଆସିଛୁ ନାଇଁ? ଗୋଟେ ବାଜେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ନିଦ୍ରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବାଜେ ସ୍ୱପ୍ନ? ଏ ବୋହୁଟା ଯେମିତି ହଉଛି ମତେ କାହିଁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ରେ। ଟଙ୍କା ପାଖରେ ଥିଲେ ପର ଆପଣାର ହେଇଯାଏ ଆଉ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ
ଆପଣଙ୍କର ବି ସତପର ହେଇଯାଉ। ନାଇଁ ବାପା, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ପର କରିଦେଲେ ବି ମା ତା ପୁଅକୁ କେବେ ବି ପର କରିପାରେ ନା। ଶଙ୍ଖ ଏବେ ତୋ ଦେହରେ ଏତେ ତାତି, ତୋ ଜ୍ୱର କଣ? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଉ। ଅଭାବୀ ଲୋକର ଜ୍ୱର ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହେଇଯାଏ, ନହେଲେ ତା ଜୀବନ ନେଇକି ଯାଏ। ଶଙ୍ଖ, ହେ ବାପା, ସେମିତି କଥା ଜମା କହନା। ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ମୁଁ ଅଧା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ପକେଇ ଚା କରି ଆଣି ପିଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ। ଏ ବାପା, ଏ ଟଙ୍କା କାଲି ସକାଳୁ ଯାଇ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇ ଦେବୁ। ମୁଁ ତ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବିନି ଲୋକ, ମୁଁ ତ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବିନି। नहीं वो ये काम सरला परे मो नहीं बाहर शोइबो। ଶଙ୍ଖ, ହେ ବାପା, ତୁ ସେମିତି କହନା ରେ, ନହେଲେ ଆମର ଏ ସୁନାର ସଂସାରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ରେ ବାପା। सुनार संसार भांगी जीवनी बहु, सुनार संसार भांगी सालनी ନାଇଁ भांगी सालनी। जो स्त्री ता स्वामी की प्रतारणा करे ता पाई भीतर घरटा सरसज्जा पलटि जाए। ଶଙ୍ଖ, छाड़े तू जा चाटे करे मुंडा भेष भेटुची जा ତୁ ଏଇଠି ପହ, ନେଇ ଆସ। जा ମାରୁଛି। इतने रातिरे ये उछळ हस कार एते स्टाइल मारना बा, झियो माने मरी जिबे। तमे तो मो हीरो, खाली मोर नुह, आम यूनिवर्सिटी रो सबु झियंक हीरो। शाबाश, स्टाइल मारिबा ताले सिखि आलनी नाही। ताले से लोक ठीक कहते नमी ताले एमती गप यूनिवर्सिटी बारंबार कहते से मन बुझिली जे शेष एठी भी छी अम्बिकर फोन तो रिंग होची तार कथा होची कि लिली हे भगवान ये झील मत बदनाम कर दो कुछ नहीं शिक्षा दो डैडी, ये कौन कर रहा? छाड़ो, हम मोबाइल छाड़ो कोची। छाड़ो। डैडी, 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 ये मोबाइल तोमे मते देइनो, मुरली अंकल देखते। ଆଉ ଦିନେ ସେ ବୁଢ଼ ଲୋକ ନା ଧରିବନି। ହଁ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲ? मु संग जयंती सहित कथा होथिली। କୋଉ ଜୟନ୍ତୀ କୋଉ ଜୟନ୍ତୀ से मो क्लासमेट। କୋଉ କ୍ଲାସମେଟ୍ କିଏ ତୋର ହିରୋ କାହାକୁ ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ କହ ଦେଖ ତତେ ବୋର ହେଲା ସତ କହ ତୁ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛୁ? मु तम राणा खाई कहूची, मु मो संग जयंती सहित कथा होथिली। हे भगवान पुଣି ମିଛ କହିଲୁ ତୋ ମମିଙ୍କ ରାଣ ସତ କହ मु मनोज सहित कथा होथिली।
मनोज ओ मनोज से मो क्लासमेट आमे तुए भलो सांग भल सांग कौ भल सांग राति 12टा पर गोटे झील सहित एमती 5 कॉलेज रो देखा देखी तापरे लाइब्रेरी रे भल पाइबा और पिकनिक रे डैडी ए सब कहबा को तुमको खराब लागोनी खराब लगुच झील हेले गोटे बापा ता झील को यही परिस्थिति ही एमती कथा कहे कह ए मोबाइल देलु व्हाट्सएप रो दे पासवर्ड कह पासवर्ड नहीं कि तमे कौन करबो अरे पासवर्ड नहीं मु देखिबी तुम भल पाइबा केते बाटे जाईछि कह पासवर्ड कह नहीं मु कहबिनी तोते महाकालंक राण पासवर्ड न कहबू महाकाल तोते महामूर्ख कर दे वोल्टेज तो स्वामी पर को तो हाथ उठे दिलो जो स्वामी निज स्त्री को संदेह करे जो स्वामी घरे पड़ेला झियो पर को हाथ उठाए और जो स्वामी घरे बेकार के बसला भी घर अशांति क्रिएट करे से पर स्वामी एमिति व्यवहार पाइबा योग्य सेते जाहले भी शंकर तोर स्वामी शंकर ता स्वामी तो हरे बेसी माळ बिना कारण झीलटा को हाथ उठे से ठीक करिनी बिना कारण रे नुह मुनी तो छोड़ो से लिली को पुआ सामने कथा होची मु ताको बारंबार मना भी करूची मां नहीं मम्मी जे मम्मी इच्छा कहते तमे निजे चेक करो निजे देखो मु कहां से तो वीडियो कॉल रे कथा हेली मु तो मो संग जाईती से तो कथा होली ओ डैडी छे संकीर्ण मन मଣିଷ नानी रे शांति रे बंचନ୍ତି न अन्य काहरी के शांति रे बंचिया को दियो एमिति लोक समाज पाई विपद ए ले चल भीतर को शंकर बेकार मनीष धीर नमरा उचित नहले ताको दुनिया छाड़े को बाध्य हुए शंकर बाबा भीतर बा
ସକୁଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡେ ପଳେଇଛି। ଓହୋ ସେ କୋଉଠି ମଣିକା କରତେ ଯାଇଥିବ ସେ ବଳେ ହେଇଗନି ସେ କେବେ ବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଏନି। ଏ କାଲି ରାତିରେ ତା ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଭରି ରହିଥିଲା। ବୋହୁଟା ବି ତା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡା କରି ତାକୁ ପେଲି ଦେଲା। ମୋ ମନ ଖାଇ ପାପ ଛୁଉଛି। ତମେ ଟିକେ ଯାଅ ନା ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଜି ଦେଇ କୁଆଡେ ଆସିବ। କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ସେ କୁଆଡେ ଯାଇତେ ବଳେ ଫେରିବନି ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ନା ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ ସେ କୁଆଡେ ଯିବ ତମେ ଜାଣିନ ଆମ ସଙ୍କଟ ଯେମିତି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ପିଲା ଯଦି ଏଇ ବୋହୁର ଅପମାନକୁ ସହି ନ ପାରି ଯଦି କିଛି କରି ବସିବ ଏ ସତରେ କଥା ତମେ ତମେ ଯାଅ ତାକୁ କୋଉଠି ଖୋଜି ଦେଇ ଟିକେ ଆସିବ ଯାଅ। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ବାଳ ତୁ ଯା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ ନା ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଚା କଫି କରୁ ମୁଁ ପାଖରୁ ଆସୁଛି ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଯା, ଟିକେ ଯା। ଯାଅ ତାକୁ ଖୋଜିବ ଶଙ୍କର ବାପା ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଶଙ୍କର ବାପା। ହେ ଭଗବାନ କଣ କରିବି ହେ ମାମା ମୋ ପୁଅକୁ ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଦେବା ମୋ ପୁଅକୁ ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼େଇକି ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଘର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁଆଡେ ରହିଗଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଘର। ଯାହା କହିବେ ସିଧା ସିଧା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ତାହା କଣ ସତ ଜମା ଡରିବେନି। ମୁଁ କାହିଁ କାହାକୁ ଡରିବାକୁ ଯିବି ବା ଆଜିଠୁ ସିଏ ମତେ ଡରି ତମ କଥା ଯଦି ସତ ହୁଏ ନା ଆଜି ମୁଁ ତାର କି ଅବସ୍ଥା କରିବି ତମେ ତମ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବ। ଡାକ ତାକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମତେ ମାରିବେ ନା କଣ? ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆଖି ଦେଖା ସତ କଥା ସବୁ କହିଲି। ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ମତେ ମଝିକୁ ଟାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୁରଲୀଧର ବିସିଙ୍କ ଆଗରେ ଏପଟ ସେପଟ କହି ମୋ ଚାକିରିଟା ଖାଇଦେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମତେ ମଝିକୁ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପତି ମୁରଲୀ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ସେ ତାକୁ ବାହାରେ ପଳେଇ ଯିବେ। ମୁଁ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ରୁହ ସେ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଖୋଜେ ଏ ଖୋଜୁ ସେଦିନ ବା ସେ ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରୁମରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦି ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ଦେଇନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖେଇଦେବେନି। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ତା ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ଓହୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଦିନ ବା କହିଥିଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଡକ୍ଟର ନମ୍ରତା ମିଶ୍ର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଡାକନ୍ତି ନମି ଆପଣ ଯାହା ବି ଡାକି ପାରନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ନମି ନମି ନା ସିଏ ତାକୁ ପ୍ରେମରେ ନମି ଡାକିବେ କହିକି ମୁଁ ଡାକିବି ନମ୍ରତା ନମ୍ରତା। କଣ ହେଲା ଆପଣ କିଏ ବାହାରେ କଲିଂ ବେଲଟା ଅଛି ହଠାତ୍ ଘରକୁ ପଶି ଆସି ଏମିତି ପାଟି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତମେ କେମିତି ମତେ ନ ପଚାରି ମୋ ସଂସାର ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ଆସି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ପରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ନାରୀ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀର ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଇ ତା ସଂସାରକୁ ଉଜାଡ଼ିବାକୁ ବସେ ତାକୁ ଏମିତି କଥା କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାଡାମ। ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝି ନା ତମେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛ। ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି 24 ବର୍ଷ ତଳେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ଆଉ ଆଜି ତମ ସ୍ୱାମୀର ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା ପରେ ତମେ ପୁଣି ମୋରି ସ୍ୱାମୀ ପଛରେ ପଡ଼ିଛ। ଖବରଦାର କହିଦଉଛି ତମର ଚାକିରି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ଚାକିରିରେ ମନ ଦିଅ। ଚାକିରି କରିବା ନାଁରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଯଦି ଲଟରପଟର ହବ ତାହେଲେ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ହଁ ଆପଣ ଏମିତି ବାଜେ କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାଜ୍ୟ କାମ କରୁଥିବା ମଣିଷକୁ ବାଜ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଏ। ଶୁଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାରା ହାଲା ହଉଛି ତୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଗପ ସଫା ସଫା କହିଦଉଛି। ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଗପ ମାରିବାର ଭିଡିଓ ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ଆସେ ନା ଭିସିକି କହି ତୋ ଚାକିରି ଖାଇବି। ତମ ଦି ଜଣକୁ ଝାଡୁରେ ଏମିତି ସେକିବି ତୋ ପ୍ରେମ ନିଶା ଛାଡ଼ିବି। ଯଦି ଝାଡୁରେ ବାଡେଇବାର ଅଛି
ଘରେ ଯାଇକି ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାଡ ହେଲେ ଆଉ ଦିନେ ମୋ ଘରର ଦର ମାଡ଼ିବନି। ତୁ ଶୁଣ, ତୋ ଘରକୁ ଆଉ ଆସିବିନି। ଝାଡୁ ଧରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯିବି, ଆଉ ସେଇଠି ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବହୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କିଏ? ତମେ ତମ କାମ କର। ଶୁଣ ବହୁ, ନାରୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି। ତା ଦେହରେ ଯଦି ଥରେ କଳା ଦାଗ ଲାଗିଗଲେ ନା, ଯେତେ ଧୋଇଲେ ବି କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନି। ମା, ତମେ କାହାକୁ କଣ କହୁଛ? ମୋ ଟଙ୍କାରେ ଖାଉଛ, ମୋ ଟଙ୍କାରେ ରହୁଛ, ତାପରେ ମତେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ସାହସ କେମିତି କରୁଛ? ମୁଁ ତତେ ଆଭଳି ଦେଖାଉନି ମୁଁ, ହେଲେ ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ବଢିଲା ଝିଅ ଅଛି। ଯଦି ସିଏ ଏ କଥା ଜାଣିବ, ତାପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ। ନା, ଏମାନେ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେ। ନମି 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 ଆରେ ତୁ ମତେ ରେଡି ହେଇନୁ? তোর পর আজ ইন্টারভিউ ଅଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୋ ଚାକିରି ନିଶ୍ଚୟ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଜି ହେଇଯିବ। ଯା ବାରି ନାଇଁ, ତମେ ଚାଲ, ମୁଁ ପଛରେ ଆସୁଛି। ରହ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ତୋ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନଟା ଆଜି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଦେଖ ମୁରଲି, ତମେ ଆମକୁ ଆମ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ଆମେ ଚିରଋଣୀ। ହେଲେ ତମକୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବନି। କଣ ହେଲା? ତମ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିବି କାଇଁ? କଣ ହେଲା? କଣ କିଛି ହେଇନି, ତମକୁ ଯାହା କହିଲି ତମେ ସେଇଆ କର। ରହ। ଅତୀତରେ ତୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନି ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କୁ ବିବାହ କଲି। এই 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଛି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ହେବାକୁ ଦେବିନି। ହୋ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଲେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ଲଳିତ ଏଠିକି ଆସିଥିଲା? ସେ ଛୋଟଟା କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଥିଲା? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କାହିଁକି ହଁ ଆସିଥିଲା? ଠିକ ଅଛି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ପାନ ଦେବି ଯେ ସେ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ। କିଛି ଦେଖ ନାଇଁ, ଦେଖ ତମକୁ ମୋର ଆଣ, ତାକୁ ତମେ କିଛି କହିବନି। ହେଲା, ମୁଁ କିଛି କହିବି ନା। ଆମ କଲେଜରେ କିଏ ଜଣେ ଆମ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ନହେଲେ ଆମେ ଗପୁଥିବାର ଭିଡିଓ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କେମିତି? ଲଳିତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝୁଛି, ସେ ଚାନ୍ଦୁଲୁ ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଜୟନ୍ତ? ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତାକୁ ଏମିତି କରିବି ସେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଭାବି ନଥିବ। ଯା ତୁ ଭାଇ। ହେଲେ ଆରେ ତତେ ମହାକାଳଙ୍କ ରାଣ, ତୁ ଯା ବାହାରିଆ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁ ମାତ୍ର ଧରା ପଡ଼ିଛୁ ମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛୁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ନାରୀ, ଅମାନିଆ ଶାଳୀ, ତାକୁ ଅର୍ଥର ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଦେଖେଇଲେ ସେ ଆପେ ସାମାରି ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ପଶିଯାଏ। ଆଉ ତାକୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ସେ ସେଇଟା ରିପିଟ୍ କରେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ, ପ୍ରତାରଣା ପ୍ରତାରଣା, ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା, ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା।
କହିବି ପରେ ଆସ। ତୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛୁ ମତେ କୁଆଡେ ଯିବୁ? 8 ଦିନ ହେଇଗଲା ମୋ ପୁଅର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ଫୋନଟା ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ରଖିଛି। ତମେ ଚାଲ ତାର କୋଉ ସାଙ୍ଗକୁ ଯାଇକି ଆମେ ପଚାରିବା। ତମେ ଆସ। କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ ସେ କୁଆଡେ ଯାଇକି ନା ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଥିବ। ମୁଁ ମତେ କୋଉ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲୁ? ମୋ ମନକୁ ପାପ ଛୁଉଛି। ତମେ ଚାଲ ନହେଲେ ଆମେ ଥାନାକୁ ଯିବା। ଆସ। ଓ ରହ ଟିକେ ତୁ କାହିଁକି ତୁ ଆମେ ତମେ ମୋ କଥା ବୁଝୁନ। ଆରେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁନା ନମି ଶୁଣ ମୋ କଥା। ଆରେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁନା। ନାଇଁ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିଛି। ଆରେ ତୁ ମତେ ଖରାପ ଭାବେ ନା। ମୁଁ ସବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଉ ବେଶୀ କଥା କହିଥିଲି। তো চাকরি সেবার পরমাটা করদে বলে মতে কইଥିଲେ। তাহলে সেমানে মতে রিজেক্ট কলে কাহিকি? আরে মু জଣେ গোল্ড মেডালিস্ট, তারপরে মই পাঠ পড়া পরে সইনি অনে মানে কোটে বহুত উচ্চারে। আরে আজিকালি রাজনীতি প্রেসর রে সবু ভাল কুড়া কুড়া ইয়া হই যায়। তেণু তু ব্যস্ত না, মু ততে আরথর এবেলু কই তো চাকরিটা পরমাটা কর। আর থরকু কোন হবো কি জানি? আরে আরথর কো তু ফেরে ইন্টারভিউ দাও ফের বাবু। মানে না 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 মু ভুল কইলি, তু পাস কর। ତମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଏକ ବାଜ୍ୟ କଥା କଣ ଶୁଣୁଛ? ଆସ ଆମେ ଯିବା ରୁହ। କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଥାନାକୁ। ରୁହ। ଥାନା କି ଯାଉଛ? শঙ্কর 8 দিন ঘরକୁ ফেরিনি, তা মোবাইলটা সুইচ অফ ଅଛି। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କଣ? ଥାନା କପି ଯାଉଛ? ତମେ ମାନେ ତ ତାକୁ ଖୋଜୁନ। ଥାନାରେ ଏତଲା ଥିଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ଖୋଜିବେ। ତମେ ଆସ। ରୁହ। ତମେ ଛିଡ଼ା ହେଲ କାଇଁ? ତମେ ଆସିଲ। ତମେ ଥାନାକୁ ଅଯଥା ଗଲେ ଥାନା ବାଲା ତମକୁ 1000 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ତମେ କଣ ତ ଉତ୍ତର ଦବ? ଆମେ କହିବୁ ସେ ରାଗିକି ଘରୁ ପଳେଇଛି। ସେ ପଚାରିବ କାହିଁକି ରାଗି ଯାଇଥିବ? ଆମେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବୁ। ଖବରଦାର ମା, ଯଦି ସେଦିନର କଥା ତମେ ଥାନାରେ ପକେଇଥିବ ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କହିଦେବି ତମେ ମାନେ ମତେ ଡାଉରୀ ପାଇଁ ଟର୍ଚର କରୁଛ ବୋଲି। ଆଉ ସେଦିନ ତ ଆମ ପୁଅ ତାଙ୍କର କଥାରେ ପଡି ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ମାଉସୀ ଘର କଥା ଘରେ ରଖ, ଅଯଥା ଥାନାକୁ ଯାଇ କାହିଁକି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହବ କହିଲ? ଓ ତ ଯାଇଛି, ତମେ ଥାନାକୁ ଗଲା ମାନେ ତମକୁ ବାନ୍ଧିକି ଜେଲରେ ପଡ଼ିବ। ମଉସା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ନିଅ ପଇସା ରଖ, ହଟିକି ଯା। ତମେ ସେ ଟଙ୍କା ଧରିବନି କହିଦଉଛି। ଯା। ମୁରଳି ଠିକ କଥା କହୁଛୁ। ପୁଲିସ ବାଲା ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଯିବେ। ସେମାନେ ଆମକୁ ବାଧକ କି ମାରନ୍ତି। ତୁ ଆଉ ବାବାକୁ ଖୋଜିଲେ ତୁ ପଳିଆ। ତମେ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବି। ମୁରଲି, ଏ ଲୋକଟା ମତେ ବଡ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଦବ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ? ମୁଁ ଅଛି ନା। ଏସପି ଠାରୁ ଥାନା ଇନଚାର୍ଜ ସମସ୍ତେ ମତେ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଯଦି ଶଙ୍କର ବାବୁ ସୁସାଇଡ୍ କରି ପକେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ ଦେହରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଦେବି। লিলি, লিলি, କଣ ହେଲା? ଆରେ କଣ ହେଲା? ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? वो प्लान का सक्सेस मम्मी ଏବେ କଣ ହେବ? ତୁ ଏସବୁ ବାଜେ ଫଟୋ ସେ ପିଲାକୁ ପଠେଇବାକୁ ସାହସ କଲୁ କେମିତି? ସେଦିନ ତାହେଲେ ତୋ ଡାଡି ଠିକ କଥା କହୁଥିଲେ। ମମ୍ମି ମୋଟେ ବହୁତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମମ୍ମି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବିନି। ସେ ପିଲା କହୁଛି ଯଦି କାଲି ମୁଁ ତା ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ ନ କରେ ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ପଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାରା ଭାଇରାଲ କରିଦେବ। ପ୍ଲିଜ ମମ୍ମି, ମୁଁ ସେ ପିଲାକୁ ଜମା ବାହାହେବିନି। ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବାକୁ ଚାହେଁ ମମ୍ମି। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ତାମାନେ ସେ ପିଲା ସହିତ ତୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଥିଲୁ? ମୁରଲି, ସେ ପିଲାଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ପିଏଚଡି କରୁଛି। ତାକୁ ତମେ ଟିକେ ବୁଝାଅ, ସେ ଯାହା କିଛି କରୁଛି କିଛି ଠିକ କରୁନି। ଦେଖ ଆଜିକାଲି ପିଲା ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟା ପିଏଚଡି କରୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଗରିବ ପିଲାଟା, ତା ବାପା ମୋଚି କାମ କରୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବି
ସେ ଆମ ଏଲେ ପାଇଁ ଠିକ ହବ। नहीं नहीं मम्मी उसे पिला को जन्म मैरिज करेंगे नहीं। मुरली तबे मोर भल बंधु हे मो झीर फ्यूचर विषय भाबु न आजकल 100 PhD डिग्रीधारी पिला वर्ष वर्ष धरी गेस्ट फैकल्टी भाव काम कर चाकरी परमानेंट नहीं पारू हाउ हाउ तापर से पिलाटा हम चाकरी नुह ମୁଁ ବି ସେଦିନ ଗରିବ ଥିଲି। ମୋ ଜାତି ସହିତ ତମ ଜାତିର ତାଳମେଳ ଥିଲା। ତୁ ତୁ ମତେ ଗୋଇଠା ମାରି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ବାହା ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଜି କୋଉଠି ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠି ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି नहीं मम्मी से पिलाटी जमा वाला नुह से पिला तार मो बेटी तो और अनेक गर्लफ्रेंड अछंती प्लीज मम्मी तुम किछि ओटे करो से पिला को जमा वाला नहीं जा तू भीतर को जा मु तो कथा बुझुछ मु देखबी तत से केमिति ब्लैकमेलिंग कर जा जा हेलो पुलिस स्टेशन নবীন 22 ବର୍ଷ ତଳର ଭୁଲକୁ ଆଉ ରିପିଟ୍ କର। ସେଦିନ ତୋ ବାପା ମତେ ପୋଲିସର ଭୟ ଦେଖି ଚୁପ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଜି ଆଜି ହଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ। ସେ ପିଲା ତୋ ଝିଅଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦବ। अवश्य मो झील बर्बाद हम हेले तार अनिच्छा सत्वे से पिला ताकू मैरिज करबा को बाध्य करि परिबनी हम सेमिति कले मु बीसी को कहि ता पीएचडी को कैंसिल कर देबे माउसी माउसी मौसा माउसी माउसी मौसा कढले बळ ताके रखुछ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ମଉସା ମାଉସୀ ମତେ ଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ତ। कढले सेठ ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି ଜଣେ ଥାନାବାଲା ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ କହୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଗୋଟାଏ ପୁରୁଷର 50ଟା ଶବ ମିଳିଛି। କଣ ହେଲା ସେଠୁ କଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ ବାହାର 4-5 ଜଣ ଗ୍ରାହକ 8 ଦିନ ଆଗରୁ ଶଙ୍କର ସାର୍ଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବ୍ରିଜରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଶଙ୍କର ସାର୍ଙ୍କ ଶବ। ହଁ ମାଉସୀ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଆସ ଆମେ ସେଇଠିକି ମଉସା ମଉସା ମାଉସୀ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ତମମାନେ ଥାନାରେ ଏଣୁ ତେଣୁ କହିବନି ନହେଲେ ଥାନାରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଦେବେ। ଉନ୍ନତ ମଧୁର ପସରା ଧରି ତମ ପାଖରେ ମୁରଲୀ ରହିଲା। ଆରେ ଯଦି ମୁରଲୀ ବାବୁ ସୁସାଇଡ୍ କରି ପକେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ତ ହଉଛି ଖୋଲା ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ। ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ରଖିତା କରି ରଖିବ ନହେଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ତାକୁ ବାହା ହବ। କଥା କଣ କି କୁଆଡ଼େ ଲଳିତା ମୁଁ ତ ମନା କରୁଥିଲି ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ତମେ କାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ମନା କରିଥିଲି ଏଇ ଡାହାଣୀର ଘର ଦୁଆର ମୋ ମାଡ଼ିବନି ତ ସେମିତି ମାନିବନି ତମକୁ ତ ସେଦିନ ପରିକା ଦରକାର ପଡୁଛି
ମାରୁଛି ଜୀବନରେ ଅନେକ ଝିଅ ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ହେଲେ ଏଠିକି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି। 22 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରତାରଣା କରି ମୋତେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା ସେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଛି। ଇଏ ସୁନା ଝିଅଟି ପରି ମତେ ପ୍ରତାରଣା କରି ଶଙ୍କର ବାବୁ ବିବାହ କରି ଆଜି ମୋର ପିଲା ଝିଅକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବାରେ ନାଟକ କରିଛି ସ୍ୱାମୀ ସୁସାଇଡ୍ ଏବେ ଆଉ ଆରୋପରେ ଥିବା ତା ବାପା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରତାରଣା କରିବାର କୁପରିଣତିଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ। ଚାଲ ମତେ ଆଗରୁ କହିଲନି ତମକୁ କେତେ ମାରିଲି ସଡି। ଓହୋ ସଡି ନୁହେଁ ସଡି ଆସ लिली बापा को ऊपर को हाथ उठाई तांका प्रति अन्याय करे बापा करे आठ दिन जड़े लोक घर छाड़ी चली जाए फोन स्विच ऑफ अच्छी अथच तुम्हें थाना दे तो चुपचाप बसीच तुम्हें मारी नदी में भसा तो पुलिस वाले मिछा कहते तमे कांदनी माँ सेमती किसी कर सेटा मो पुअर सब नुह मो पु तो इंटरव्यू पाई सुना चेन मते सब बिक्री कर सारथिला से सबटा हाथ रे सुना मते थिला ए सकर बापा तोरा शीघ्र चला हम थाने को जीवा थाना को बसी सब नुह तमे आस जीवा मो भी जेबी तो फोन पे कहीं स्विच ऑफ कर दिलु डैडी मोर मानुची डैडी मते क्षमा करे दे तम पु कथा के कोना पाखरे अर्थ थिबा बेले
जो मनीष निज परिवार और आत्मीय स्वजन को स्नेहर लडू बांटू थाए हठात से गरीब हो गले से आत्मीय स्वजन ताको जेतेबेले हतादर करती से एमती पत्थर पाल्टी जाए कौन है सागर कौन है କିଛି ହେଇନି ମାଉସୀ ଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଟ୍ରିପୁଲ ଜେଡ୍ କମ୍ପାନୀ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣି ନେଇଛି ଆଉ ମାସକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଅଫର ଦେଇଛି ଆଜି ସବୁ ପେପରରେ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ବେକାର ଇଞ୍ଜିନିୟରର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ଆଜି ଏଠି ଅସ୍ମିତାର ଜୟ ହେଇଛି ଆଉ ଅସତ୍ୟର ପରାଜୟ ହେଇଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଛି ନା ତମ କଥା ନ ମାନି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ହେଲେ ମୁରଲୀ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ବି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ମୁଁ ମିଛ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ତତେ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ କହିଛି ଡ୍ୟାଡି ମୁଁ ତମ କଥା ନ ମାନି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ମିଛ କହିବିନି କି କୋଉ ପୁଅ ସହିତ କଥା ହେବିନି ଡ୍ୟାଡି କଥା କୁହ ଏବା ତୁ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହ ନା ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଆରେ କଥା କରେ ବାବା ହେ ବାବା ତମକୁ ମୁଁ ଏଇ ହାତରେ ମାରିଥିଲି ନା ଦେଖ ତମରି ଆଗରେ ମୁଁ ଏ ହାତକୁ ପିଟି ପିଟି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ହେଲେ ତମେ କଥା କୁହ माता निंदति नाभिनंदति पिता भ्राता न संभाषति नृत्य भोक्ष्यति नानुगच्छति सुत कांता च नालिंगति अर्थ प्रार्थना संगया न कुरुते आलाप मात्र श्रोति तस्मात् अर्थमुपार्जयस्य च सखे अर्थेन सर्वे वसामि अर्थर मुरे जगत जहाँ पाखे अर्थ ना तार अस्मिता अस्थिर हो जाए हेले दृढ़वान मनीष तार अस्मिता को केवल अस्थिर होगा जमा दिए